भागवतम स्कंद अष्टम स्कंद तृतीय अध्याय अष्टम गर्भोदक्षाई विष्णुमाती ब्रह्माजी नु प्रागट्य श्लोक संख्या 1 शब्दार्थ अनुवाद भावार्थ डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो बत पूर्वंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः बभूवितेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्षणम्। शब्दार्थ मैत्रेय उवाच श्री मैत्रेय मुनि बोलिया सत्सेवनीय शुद्ध भक्तों सेवा करवा योग्य बत खरेखर पुरुवंश पुरु राजाना वंशज यद कारण के लोकपाल राजाओ छे भगवत प्रधान मुख्यत्वे भगवानी भक्ति करनार बभूवीथ तमे पण जन्मेला छो इह आमा अजीता भगवान जे अजय छे कीर्तिमालाम दिव्य प्रवृत्तिओनी श्रृंखला पदे पदे डगले ने पगले नूतन यसी वधु ने वधु नवीन थती जती अभीक्षणम हमेशा। अनुवाद महर्षि मैत्रेय मुनिए विदुरजी ने कहूं पुरु राजाना वंशजो शुद्ध भक्तों सेवा करवाने योग्य छे कारण के ते परिवारना बधा ज वंशजो भगवत भक्त छे। तमे पण एज परिवार में जन्म्या छो अने ए साचे ज अद्भुत छे के तमारा प्रयत्न ने लीधे भगवान नी दिव्य लीलाओ प्रतिक्षण वधु ने वधु नवीन थती जाय छे। भावार्थ महर्षि मैत्रेयजीए विदुरजी ने धन्यवाद आप्या अने तेमना परिवारनी कीर्तिनो संदर्भ आपीने तेमनी प्रशंसा करी। पुरुवंश भगवत भक्तोथी पूर्ण हतो अने तेथी ज भव्य हतो। तेमनी निराकार ब्रह्म अथवा हृदय में स्थित परमात्मा प्रत्ये आसक्ति न हती पण तेओ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानना सगुण स्वरूपना प्रत्यक्ष संपर्क में हता। आथी तेओ भगवाननी अने तेमना शुद्ध भक्तोनी सेवा करवाने योग्य हता। विदुरजी एज परिवारना एक वंशज होवाथी ए स्वाभाविक छे के तेओ पण भगवाननी नित्यानूतन कीर्तिने प्रसराववामां प्रवृत्त थाय। विदुरजी जेवाना आवा भव्य सत्संगथी मैत्रेयजीए सुख अनुभव्युं। विदुरजी साथेना सत्संगने तेमणे सौथी वधु इच्छनीय गण्यो कारण के भक्ति माटेना सुषुप्त स्वरूपगत वलणने आवो सत्संग प्रवेग आपे छे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। महात्मा विदुर अने मैत्रेयजीनो संवाद आगळ चाली रह्यो छे। आ नवा चेप्टरमां कया चेप्टरमां विदुर महात्माए
બહુ સુંદર પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા અને પ્રશ્ન સાંભળીને ઉત્તર આપવા શરૂ કરે તે સમયે પ્રશંસા કરે છે કે તમે આ બહુ સરસ પ્રશ્નો પૂછ્યા, બહુ ખુશ થઈ ગયા. અહીંયા લખે છે કે પ્રશંસા કરે છે મહર્ષિ મૈત્રેયજી કે તમે બહુ સારા પ્રશ્નો, મીન્સ તમે પૂર્વવંશની જે કીર્તિ છે એ જાળવી રાખી છે. કેમ? કારણ કે પૂર્વવંશ કેવો છે? સત્સેવનીયો બત પૂર્વવંશો, સત્સેવયો, શુદ્ધ ભક્તોની સેવા કરવા માટે યોગ્ય પૂર્વવંશ છે. એટલે શુદ્ધ ભક્તોની સેવા ક્યારે થાય? જ્યારે ભગવાન વિષયક ચર્ચા થાય, ભગવાનનો પ્રચાર થાય, તો એ વ્યક્તિ જે ભગવાનનો પ્રચાર કરે છે અથવા જેને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર છે, જે ભગવદ્ ગીતાને તેના મૂળ રૂપે સમજ્યા છે, તે લોકો શુદ્ધ ભક્તોના સંપર્કમાં આવી શકે અને એ યોગ્ય છે શુદ્ધ ભક્ત બનવા માટે, શુદ્ધ ભક્તોનો સંગ કરવા માટે અને પ્રચાર કરવા માટે. આ 3 પોઈન્ટ આમાં છે. એટલે પૂર્વવંશ આખો તમે જુઓ, પૂર્વવંશમાં વિશેષ કરીને યુધિષ્ઠિરમાં પાંડવો અને આગળના પણ બધા, યદુ રાજા, યાદવ વંશ, તેજ, આ આખો વંશ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હતા. આ લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ નહોતો નિર્વિશેષ બ્રહ્મમાં કે પરમાત્મામાં. પ્રભુપાદ લખે છે એમના માટે ભગવાન બ્રહ્મેથી પરમાત્મેથી ભગવાન ઇતિ શબ્દ છે. તો ભગવાન એ સંપૂર્ણ છે, પરમાત્મા એનું આંશિક રૂપ છે અને બ્રહ્મજ્યોતિ પણ આંશિક રૂપ છે. એટલે આપણે આંશિક રૂપ નહીં. એટલે પ્રભુપાદ તમે જુઓ કે નિર્વિશેષવાદને પ્રભુપાદ બહુ ભર્સના કરતા હતા. તમે ગમે ત્યાં જુઓ, દરેક અધ્યાયમાં મોટાભાગના શ્લોકમાં નિર્વિશેષ વિશે જો કાંઈ પણ આવે કે ભગવાન નિરાકાર, આ એટલું બધું નુકસાનકારક છે લોકોને. આ કોન્સેપ્ટ કે ભગવાન નિરાકાર છે એ આખું જીવન નષ્ટ કરી દે. કારણ કે નાસ્તિક છે જે એમ કે ભગવાન નિરાકાર છે. પ્રભુપાદ લખે છે તાત્પર્યમાં, નાસ્તિક છે. એટલે જ્યારે ભગવદ ભક્તો ભગવાનને સમજે છે કે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ છે અને એ સાકાર રૂપે ભગવાનની લીલા કરે છે, ભગવાન પોતાની લીલા કરે છે, તો આ વસ્તુ એ ભક્તોને આનંદ પ્રદાન કરે છે. તમે જોજો જે નિરાકારવાદીઓ છે, જેની કોન્સેપ્ટ નથી, એ લોકો બધા બેસીને બસ ભગવાન નિરાકાર છે અને પોતપોતાની કર્મકાંડમાં વ્યસ્ત રહી જ્ઞાન મેળવવું છે, જ્ઞાન મેળવવું છે. એમાં એ લોકોનું મેઇન શું છે? જ્ઞાન મેળવવું છે. નિર્વિશેષવાદીઓનું જ્ઞાન મેળવો, પણ જ્ઞાન શું છે ખબર નથી. કયું જ્ઞાન મેળવવું છે એ ખબર નથી. ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે કે જે જ્ઞાન મેળવે છે શ્રેષ્ઠ છે, પણ કયું જ્ઞાન એમને ખબર નથી. તો એ લોકો ખાલી બ્રહ્મજ્યોતિ પર અટકી જાય છે અને એને કારણે એ લોકો એવું વિચારે છે કે ભગવાન નિર્વિશેષ છે અને ભગવાન આવે છે દેવતાના રૂપમાં કે કોઈ પણ રૂપમાં, રામ કૃષ્ણ, પણ એ મૂળ નિરાકાર છે. સ્પષ્ટ ભગવદ્ ગીતામાં લખ્યું છે કે અવ્યક્તમ વ્યક્તિ માપન્નમ મન્યતેમાં અબુદ્ધય. હું પહેલા અવ્યક્ત તો નિરાકાર હતો, હવે હું વ્યક્ત છું અને પછી હું નિરાકાર થઈ જઈશ, એવું અબુદ્ધ લોકો માને છે. અને એ બિલકુલ આનંદ આપનારું નથી જરાય પણ. ભગવાન મરી ગયા એનો અર્થ એવું જ થાય ને, કૃષ્ણએ મૃત્યુ પામ્યા નહીં, ભગવાન. એટલે જે આવા ભક્તો જ્યારે કોઈકને મળે ત્યારે એને રિયલી આનંદ પ્રદાન કરી શકે, ભગવાનનો પ્રચાર કરી શકે. એ જ બીજું કોણ ભગવાનનો પ્રચાર કરી શકે? સોનું લઈને કોઈ વ્યક્તિ જાય, સેલ્સમેન, અને કે આ સોનું છે, તો એ સાચી વસ્તુ, કારણ કે એ સોનું છે. પણ કોઈ કે આ પિત્તળ છે કે આ લોખંડ છે ને આ બધું, આ સોના વિશે આવું ખોટી વાતો કરે, તો એ જે સોનાને કશો ફરક નથી પડવાનો, પણ સામેવાળી વ્યક્તિ ભ્રમિત થઈ જશે. નહીં, આ સોનું નથી. પછી એ બીજું પિત્તળ આપશે ને કે આ રિયલ સોનું છે અને આ સસ્તું છે. સેમ વસ્તુ.
સાચા ભગવાન પર, સાચા સોના પ્રત્યે પ્રભુપાદ કહે છે ત્યાં ભીડ નથી થતી. લોકોને એ નથી જોઈતું, લોકોને ઇમિટેશન જ્વેલરી જોઈએ છે. એટલે ત્યાં ભીડ થાય અને લોકોને એ ગમે ને, જો આ સોનું છે ને બહુ સારું નથી. બરાબર, એવું જ કે આ ભગવાન છે ને એ નિરાકાર છે. તમે નિરાકારની ઉપાસના કરો. અને આવી વસ્તુ એ વાસ્તવમાં નિર્વિશેષવાદીઓનો એટલે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે માયાવાદી ભાષ્ય સુનેલ હૈ સર્વનાશ. માયાવાદીનું ભાષ્ય નહીં સાંભળવું છે. તો અહીંયા શું કહે છે કે બભુવિથ, તમે એ કુળમાં જન્મ્યા છે. કયા કુળમાં? યલ્લોકપાલો ભગવત પ્રધાન. પૂર્વવંશના જે રાજાઓ થઈ ગયા એ ભગવત પ્રધાન હતા, ભગવત ભક્ત હતા. અહીંયા મહિમા બતાવે છે પુરુલોકની. એની કેમ મહિમા છે પૂર્વવંશની? હા, પુરુ રાજાના વંશજો શુદ્ધ ભક્તોની સેવા કરવાને યોગ્ય છે. કેમ? કારણ કે ભગવત લોક પ્રધાન. જે કુરુવંશના રાજાઓ હતા ભગવત લોક પ્રધાન, ભગવત ભક્ત હતા, શુદ્ધ ભક્ત હતા. એટલા માટે એમનો સંગ એ પ્રચાર કરવાને યોગ્ય હતા, એમનો સંગ ઈચ્છનીય હતો અને એ લોકો ભગવત સેવા કરવાને લાયક હતા. હવે તમે સમજો કે પ્રભુપાદ જ્યારે એક વખત બહુ શરૂઆતમાં ત્યારે ભારત આવે, એમના જે શિષ્યો કે જે પણ પ્રોગ્રામ એટેન્ડ કરવા આવતા હતા એ બધા ત્યારે પ્રભુપાદ નિર્વિશેષ વિશે કહેતા હતા કે ભગવાન નિરાકાર નથી, ભગવાન સચ્ચિદાનંદ છે, એ મૂળ ભગવાન કૃષ્ણ છે. તો ત્યારે લગભગ બ્રહ્માનંદ સ્વામી અથવા ગર્ગ મુનિ એવું કંઈક બોલ્યા કે ભગવાન કંઈક બોલ્યા, મને એક્ઝેક્ટ અત્યારે યાદ નથી, પણ એવું બોલ્યા પ્રભુપાદ બહુ ખીજવાયા કે ભગવાન નિર્વિશેષ નથી, ભગવાન નિરાકાર નથી. એટલું જોરથી બોલ્યા. હવે નવા ભક્તો હતા, એ ચાલ્યા જ જઈ શકશે, તો પણ પ્રભુપાદ એ ચિંતા નહીં કરી. એમણે પહેલેથી આ ભગવાનને નિરાકાર કહેવાનું તો પહેલેથી પ્રભુપાદ દામતા હતા. એટલે એમાં શું નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી, નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી કે બધું શૂન્ય થઈ જાય, શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશે તારીને, આ રીતે એમણે એટલે પહેલેથી જ પ્રભુપાદ, અને એ પ્રભુપાદે આખા વિશ્વમાં પ્રચાર કર્યો. એટલે જે વ્યક્તિ ભગવત ભક્ત છે તે જ પ્રચાર કરી શકે, બીજું કોઈ પ્રચાર નહીં કરી શકે. અને એ જગતગુરુ બનવાને લાયક છે. એટલે અહીંયા વિદુરજી જગતગુરુ બનવાને લાયક છે. કેમ કે પૂર્વવંશમાં જન્મ લીધો કે જ્યાં બધા ભગવત લોક પ્રધાન છે, અને એ પોતે પણ આવા વિષયને પ્રશ્નો પરથી ખબર પડી જાય કે આ વ્યક્તિ કેવો ભક્ત છે. આપણા મનમાં પ્રશ્ન હોય, એવા પ્રશ્ન થવા જોઈએ કે જેનાથી સામેવાળી વ્યક્તિને ભગવાનનું સ્મરણ થાય અને ભગવાનની એ કથા કરવા માટે પ્રેરિત થાય, ચર્ચા કરવા માટે પ્રેરિત થાય. હવે તમે સમજો કે એક ભક્ત પ્રશ્ન પૂછ્યો કે મંગળા આરતીની શું જરૂર છે? તો આવા પ્રશ્નથી શું થાય? બધા લોકોનો સંશય પ્રગટ. સાચી વાત છે, મહારાજે તો આદેશ નથી આપ્યો, આપણે મંગળા આરતીની શું જરૂર છે? એટલે આવા પ્રશ્નથી આનંદ નહીં થાય. ન તો પ્રશ્ન પૂછનારને, ન તો સાંભળનારને, ન તો જવાબ આપનારને આનંદ થાય. એટલે એવા પ્રશ્ન થવા જોઈએ કે જેનાથી સામેવાળી વ્યક્તિ અહીંયા કેટલા ખુશ થઈ જાય છે કે તમારા પ્રયત્નને લીધે બભુવિથે અજીત કીર્તિમાલામ, અજીત ભગવાન અજીતની કીર્તિમાલા, એમની જે યશ છે એની શૃંખલા, ભગવાનના લીલા એક એક પુષ્પ ગણીએ તે આખી શૃંખલા બને, ચેન, અને એક પછી એક એ જે ભગવાનનો પ્રસંગ છે અથવા ભગવાનની સાથે ભક્તોના પ્રસંગની કથા છે, આ બધી થાય તો એ શું છે? અજીત કીર્તિમાલમ. એ અજીત કીર્તિમાલમ કેવી છે? પદે પદે નૂતન યસ્ય ભીક્ષણમ, હંમેશા પદે પદે નૂતન, એ ડગલે ને પગલે નિત્ય નવીન લાગે, નિત્ય નવીન લાગે કોઈ પણ લીલા. પણ કારણ કે આપણને અત્યારે સાધક અવસ્થામાં છીએ, અને આજે ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું ને કે જે સુખ, કયું સુખ છે? સાત્વિક સુખ છે કે જે શરૂઆતમાં પ્રારંભે વિષ જેવું લાગે. એટલે અત્યારે આપણને ભગવાનની લીલા કથા એટલી આસ્વાદનીય નથી લાગતી,
પણ તમે મૈત્રેય ઋષિની કલ્પના કરી શકો, વિદુરજીની કલ્પના કરી શકો. એ લોકો સાંભળવા તૈયાર છે, કારણ કે એ લોકો આવા એ સમજી ગયા છે કે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ છે, એટલે એમની સાથેની જે પણ ઘટના છે બધી તમે કરો. આવી વસ્તુ આનંદ પ્રદાન કરે, નહીં તો આપણો સાચો આનંદ નહીં મળે. એટલે અહીંયા લખે છે કે વિદુરજી નિરાકાર બ્રહ્મ અથવા હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા પ્રત્યે આસક્તિ ધરાવતા નહોતા. અને આખું જગત આવું છે, જે ભગવાનના એક તો આહાનિધા ભય મહેતાનમાંથી પશુવૃત્તિમાંથી બહાર આવતું નથી પહેલું, અને જે પશુવૃત્તિમાંથી કંટાળી ગયા છે તે કોના સંગમાં આવી જાય? નિરાકારવાદીના, નિર્વિશેષવાદીના, નિરાકારવાદીના સંગમાં, માયાવાદીના સંગમાં આવી જાય, ખલાસ થઈ જાય આખું. એવા એક બે ભક્તો છે આપણી સાથે આવતા હતા, એ બહુ એ પણ એને બહુ સમજાવ્યું મેં. પછી એ બીજા માયાવાદીના સંગમાં ચાલ્યા ગયા. પછી તમે ગમે તેટલું એને સમજાય, નહીં સમજ પડે. એને કે આ શ્રેષ્ઠ છે અને નહીં સમજી શકે. કારણ કે આજકાલ વિડીયોના પ્રભાવને કારણે જે માયાવાદી લોકો છે ને શું કરે, એ લોકો સિદ્ધાંત નહીં સમજાવે. હા, એ લુચ્ચાઓ ભગવાનની લીલા કથા કરે, એમાં ઉમેરીને બધું એવું કરે, એટલે લોકોને જો આ કેટલો સરસ ભક્ત છે. અને પ્રભુપાદ કે આહા નિંદ્રાભાઈ મૈથુનમ, આપણે શું વાત કરીએ કે ભાઈ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત બનો, એના માટે આ કરવું પડે, પેલું કરવું પડે, રોજ વહેલા ઉઠવું પડે, 16 માળા કરવી પડે સવારમાં, અથવા તો આખા દિવસમાં 16 માળા કોણ કરે? એ લોકો એવું નહીં આપે. हमको भगवान के भक्त बनने चाहिए. देखो भगवान कितनी मधुर लीला है भगवान की. हाँ, गोपियों के साथ रास खेल रहे. એટલે બધાને બહુ મજા અને રડતા જાય પાછા. તમે વિચારો, આવું કોને નહીં ગમે? એટલે આવી બધી વાતો થાય ને એમને બહુ ગમે. પણ એમની પાસે કોન્સેપ્ટ બધું ફેરવીને રાધા 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 રાધા, હા, રાધાના શરણમાં જ આ બધી વાતો કરે, અને લાખો વ્યુઅર્સ એને જુએ. 15 લાખ, 10 લાખ, 25 લાખ, પણ શૂન્ય, નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી, એની કોઈ અસર નહીં થાય. એટલે આપણે ભલે બહુ ઓછા લોકો જોતા હશે, કારણ કે એવા લોકો જોઈએ ને, સત્વગુણી લોકો જોઈએ ને, તેને આ ગમશે આ વિષય રજોગુણી તમોગુણી વાળા માટે નથી. તો આપણે રજોગુણી તમોગુણીને પણ એમને ગમે કે નહીં ગમે, આપણે આ પ્રસ્તુત કરીએ છીએ, મૂળ રૂપે પ્રસ્તુત કરીએ છીએ. એ સંદેશ ગમે કે નહીં ગમે, પણ એ સંદેશ મૂળ રૂપે પ્રસ્તુત કરવાથી ભગવાનની લીલા લોકોને નિત્ય નવીન લાગશે. નહીં તો થોડા સમય સાંભળે, મેં કથા સાંભળી છે, 1 વાર સાંભળશે, 2 વાર સાંભળશે, પછી કે હવે કંટાળો આવે છે, હા મને ખબર છે, હવે આ કથા કરવાની જરૂર નથી. એટલે એ લોકો નિત્ય નવીન નહીં લાગશે, કારણ કે પહેલા તમોગુણ કાઢવાનો, સત્વગુણમાં સ્થિત થવાનું, પછી શુદ્ધ સત્વમાં આવવાનું, કેટલી મોટી પ્રોસેસ છે. હા, એમને થોડું થાય. તમે વિચારો, આપણે આટલા વર્ષોથી જોડાયેલા છીએ, છતાં આપણે હજુ એ લેવલ પર ક્યાં આવ્યા છીએ કે યસ કથા સાંભળતા રહે. હા, કેમ વાર લાગે? વિચારો, આટલી જપ કરીએ છીએ, કરોડો જપ કરી ચૂક્યા આપણે ભગવાનના નામ, હા, તો કેમ નથી થતું? કારણ કે બહુ પ્રભાવ છે, રજોગુણ તમોગુણનો બહુ પ્રભાવ છે આપણી ઉપર, એટલે આપણે હજુ ત્યાં સુધી નથી પહોંચી શક્યા, અને પહોંચીશું એમાં કોઈ શંકા નથી. ધીમે ધીમે લખ્યું છે, પદે પદે, ડગલે ને પગલે. એટલે આપણે બહુ દૂર છે અંતર. તમે જુઓ કે આધ્યાત્મિક જગત કેટલું દૂર છે. પહેલા પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો, આ બધા 7 પળને પાર કરવાના છે. પછી બ્રહ્મ કારણદક્ષ સાગર આવશે, જોકે એ શુદ્ધ પવિત્ર છે, અને ત્યાર પછી બ્રહ્મજ્યોતિ, ત્યાર પછી વૈકુંઠ, અને એની ઉપર ગોલોક. કેટલું અંતર લાંબુ છે. પણ આપણે પદે પદે નૂતનસ્ય ભીક્ષણમ, ભગવાનની હંમેશા જે નૂતન નિત્ય લીલા જો આપણે સાંભળતા રહીશું ને, તો આપણે પગલા એક રોજ આપણે એક ડગલો આગળ વધીએ જ છીએ. આપણે
આપણે અહીંયા આવીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, જપ કરીએ છીએ, એટલે ગઈકાલ કરતાં આપણે એક ડગલું આગળ ભર્યું જ છે. પણ ક્યારે? જ્યારે આપણે શુદ્ધ ભક્તોના સંગમાં રહીએ ત્યારે. પણ આપણે જ્યારે શુદ્ધ ભક્તોથી દૂર થઈએ છીએ એટલે આપણું કોઈ બેલી નહીં, કોઈ તમને બચાવી નહીં શકશે. એકવાર ભક્તોના સંગમાંથી નીકળી ગયા, કોઈ નહીં બચાવી શકશે. અને માયા કહે છે કે આ લોકો શુદ્ધ ભક્તો થોડા છે, આ લોકો શુદ્ધ ભક્તો નથી, હું શુદ્ધ ભક્તો ઈચ્છું છું એમ કરીને સંગ તોડાવી દેશે માયા અને પછી ચાલ્યા જશે. એટલે આપણે આ સમજવું જોઈએ કે ભક્તોના સંગમાં કેવી રીતે રહેવું જોઈએ, કેવા ભક્તોનો સંગ કરવો જોઈએ, એ બહુ જરૂરી છે. જ્યાં હંમેશા શું કહેવાય ભક્તિ સિવાયની વાતો થતી હોય એ સંગ તો બિલકુલ ત્યાગી દેવો જોઈએ. જ્યાં કોમ્પિટિશનની વાતો થાય એ નહીં જરૂર. આપણે આ સ્પીડ નહીં ખબર પડે. તમે જુઓ, આપણે કથા કરીએ તો કોઈ દિવસ આંખમાંથી આંસુ નથી આવતા, નથી તમારે આપણે સાંભળીએ ત્યારે આંખમાંથી આંસુ આવતા કે નથી કરીએ તો આપણે ક્યાં છીએ? એકચ્યુઅલી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે અશ્રુ એક આંખમાંથી નયનમ ગલદશ્રુ ધાર્યા, ગલદશ્રુ ધાર્યા, ધારા વહી જાય, એક આંસુ નથી નીકળતું. તો એનો મતલબ શું છે? કે આપણે ભક્ત નથી? નહીં, આપણે ભક્ત છીએ. કેમ? કારણ કે આપણે ભગવાનની લીલા કથાને મૂળ રૂપે સમજીએ છીએ કે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ છે. ખાલી આટલી વસ્તુ આપણે સમજીએ છીએ અને ભગવાનની સેવા કરવી છે. આ જ શુદ્ધ ભક્તિના લક્ષણ છે. જેમ પ્રભુપાદ કહે છે કે મેંગો કેરી, મેંગો ટ્રી, તો મેંગોમાં કોઈ મરવા હોય અને કોઈ મોટી કેરી હોય અને કોઈ પાકી ગઈ હોય. પણ કેરી છે, મરવા ધીમે ધીમે મોટા થશે જે કોઈ તોડી નહીં લઈ તો, પણ એ થશે. એટલે આપણે બધા કોઈ મરવા છે, કોઈ નાની કેરી, કોઈ મોટી કેરી, એમ આપણે બધા સાચા સંગમાં છીએ એ ગેરંટી. આપણને 100% મળશે ભગવત ધામ, ભગવત પ્રેમ 100% મળશે, પણ વાર લાગશે. પણ જો વહેલું લેવાનો આપણે પ્રયાસ કરવાનો કે ભગવાનની લીલા કથા મૂળ રૂપે સમજવાની. એટલે હવે આવશે ગર્ભદક્ષા વિષ્ણુમાંથી બ્રહ્માજી કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે એ કથા આવશે. એ કથા આમ જોવા જઈએ તો આપણને બધાને ખબર છે, એટલે એક શ્લોક લે તો બોરિંગ પણ લાગશે. પણ ના, આ જ આપણું ડગલાને પગલે આગળ વધવાનું છે. આ જ કથા આપણે સાંભળવાથી આપણે ધીમે ધીમે રાધા કૃષ્ણની ડાન્સ પાર્ટીમાં સામેલ થઈ શકીએ છીએ. તો એ અહીંયા પોઈન્ટ આ છે કે અહીંયા લખે છે કે ભગવાનની નિત્યનૂતન કીર્તિને પ્રસરાવવામાં વિદુરજી પ્રવૃત્ત થાય એ સ્વાભાવિક છે. વિદુરજી જેવાના આવા ભવ્ય સત્સંગોથી મૈત્રીજીએ સુખ અનુભવ્યું. એટલે આપણે એકબીજા સાથે સુખ ક્યારે મળશે? જ્યારે આપણે શુદ્ધ ભક્તિનો પ્રચાર કરીશું. આપણે એકબીજા સાથે જોડાયેલા કેમ છે ખબર છે? કેમ? કારણ કે આપણે પ્રચાર કરીએ છીએ અને આપણે બધાનો ધ્યેય એક જ છે, શુદ્ધ ભક્તિનો પ્રચાર કરવો. આપણે પર્સનલ મોટિવેશન નથી આપણે કે અહીંયા આપણે બધા ભેગા થયા છીએ, હવે આપણને કંઈક લાભ મળશે, એનાથી કંઈક પૈસા મળશે, કંઈક નહીં. આપણે બધાનું ધ્યેય શું છે? અને પ્રભુપાદ આ જ ઈચ્છતા હતા. એટલે જ્યારે આપણે કાંઈ પણ સેવા કરીએ, કીર્તન કરીએ છીએ કે કોઈ પણ સેવા કરીએ છીએ, ત્યારે ભગવાન આમાંથી પ્રસન્ન થશે કે નહીં, એ પહેલો પ્રશ્ન હોવો જોઈએ આપણો, કે આ મારી સેવાથી ભગવાન પ્રસન્ન થશે કે નહીં. જો તમે આ ભાવનાથી આપણે સેવા કરીશું ને તો 100% આપણે ભગવત પ્રધાન થઈ જઈશું. આ જ એક જ વસ્તુ આપણને જોઈએ છે કે આ સેવા કરવાથી મને શું લાભ થશે, નહીં, આ સેવા કરતી ભગવાન પ્રસન્ન થશે કે નહીં. હું પ્રયાસ કરીશ. કેવો ભાવ છે, ભાવગ્રાહી છે નારદના. ભગવાને ધન જોઈએ છે ના, માધવ છે. ભગવાનને માત્ર ભાવ જોઈએ છે આપણો. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ યોમે ભક્ત્યા, મને ભક્તિપૂર્વક અર્પણ કરો. તદહમ ભક્તિ રૂપ રહેત્યામિ. એ ભક્તિપૂર્વક અર્પણ કરેલું હું ગ્રહણ કરું છું. એટલે આપણો પ્રયાસ કેવો છે? શુદ્ધ ભક્તો જેવો. આપણે ભલે શુદ્ધ ભક્તો નથી પણ આપણે પ્રયાસ તો કરી શકીએ ને. સેવા કોઈ અન્યાભિલાષિતા શૂન્ય સેવા કરો ભગવાનની.
કોઈ ઈચ્છા નહીં, બસ ખાલી ભગવાન પ્રસન્ન થવા જોઈએ. આ સેવા ભાવનાથી સેવા કરો. ગઈકાલે જ મેં કીર્તન વિશે એક મંદિરના ભક્તોને, એક જે લીડર છે એને લખ્યું કે કીર્તન કેવો હોવું જોઈએ. કીર્તન સરળ રાગમાં હોવું જોઈએ કે જેથી બધા લોકો ઝીલી શકે. તો આપણે એકદમ ધ્યાનમગ્ન થઈને હું બહુ સારું ગાઉં છું અને લોકોને બહુ મજા આવશે, એ ભાવના નહીં હોવી છે કીર્તન. સિમ્પલ, સરળ, ભગવાન પ્રસન્ન થશે. ભગવાન આમ છે ને પેલા બધા આમ બેઠેલા છે. ભગવાન અહીંયા છે પણ ભગવાનને કોઈ નથી જોતું. આ રીતે જોઈએ. એટલે મેં કહ્યું કે આવી રીતે નહીં હોવું જોઈએ કીર્તન. કીર્તન ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે છે. જુદા જુદા રાગ, જુદા જુદા મ્યુઝિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કોઈ જરૂર નથી. માત્ર ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે કીર્તન કરો. કેટલું કીર્તન કરે છે બધા, પણ આ રીતે કીર્તન કરવો એ ભાવના, આ શુદ્ધ ભક્તિની ભાવના છે, શુદ્ધ ભક્તની ભાવના છે. તમે પ્રભુપાદનું સાંભળો કીર્તન. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કેટલું સરળ, કોઈ પણ પહેલી વાર સાંભળે એને કીર્તન કરી શકે રાગમાં. પણ બીજા કીર્તન ઠીક છે, ભક્તો હોય ને આપણે કોઈક રાગ કરીએ તો એ જુદી વાત છે. પણ એ રાગ એવું નથી કે નહીં રાગમાં ગાઈ શકીએ, પણ આપણી ભાવના એવી હોવી છે કે આ રીતે આપણે ગાવું છે, તો જ આપણી પ્રગતિ થશે. અને આવી આપણે રાખીશું. નહીં તો તમે જુઓ કે આપણા ભક્તો ઘણીવાર પૈસા લઈને કીર્તન કરે છે તો એમના કોઈ બિલકુલ ખોખલું હોય, એમના કીર્તનથી એક જણ ભગવત ભક્ત નહીં બની શકે. એક જણ, કારણ કે કીર્તન કરાવનાર જ એ નથી, શુદ્ધ ભક્ત નથી. એની ઈચ્છા છે કે મને પૈસા મળશે, પૈસા મળશે, પૈસા મળશે. એટલે આપણે સદંતર આ બધી વસ્તુથી દૂર રહેવાનું અને શુદ્ધ ભક્ત, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત બનવા માટે જે ભાવના જોઈએ એ ભાવના ડેવલપ કરવાની છે. આ મેસેજ અઘરો છે, સમજવું થોડું કઠિન બને, પણ આપણી ભાવના આ જ હોવી છે. બીજી કોઈ ભાવના અભિલાષિતા શૂન્ય. એ ભાવનાથી આપણે બહુ સરસ, અને એ ખાલી ભક્તોને આનંદ પ્રદાન કરશે, પણ જે આમાં મજા નહીં, આ બરાબર કીર્તન નથી કરતા, આને કીર્તન તરીકે બોલાવો. હા, અને મસાલ બોડી અને હાથમાં પેલું બધું એ કર્યો છે ને, નહીં. એટલે જ્યારે આપણને કીર્તન સેવા કરીએ ત્યારે એ ભાવનાથી હું બહુ સારું ગાઉં છું એ જરાય નહીં હોવું છે. કોઈ પણ સેવા, આ બધી સેવા આપણે આવા ભક્ત બનવાનું છે. તમે વિચારો કેટલો આનંદ પ્રદાન કરે ભગવાનને. અને આપણે કાંઈક મળશે, મને આમાં કાંઈક મળશે, આમાં કાંઈક મળશે. જેમ 56 ભોગ માતાજી બનાવી લાવ્યા, કેવી ભાવનાથી, બસ ભગવાન આજે નિત્યાન ત્રયોદશી છે, ભગવાન પ્રસન્ન થશે, આ ભાવનાથી. પણ 56 ભોગ એટલે હું આ લઈ લઈશ, હું આ લઈ લઈશ, હું આ ખાઈશ, હું આ પેલું ખાઈશ. એટલે જનરલી જ્યારે ભોગ બનાવીએ છીએ આપણે બુધવારનો પણ, તો એ ચર્ચા નહીં કરે કે આજે આપણે આ બનાવવાના છે. નહીં તો નક્કી કરી લે કે આજે હું ટિફિન લાવીશ ને આ લઈ જઈશ, એટલે ભગવાન ખાય તો શું એ પહેલાં આપણે ખાઈને પૂરું કરી દઈએ. એટલે આ બહુ ધ્યાન રાખવા જેવી વસ્તુ છે. આ બધી વસ્તુ દરેક સેવામાં, ફૂલ સેવા કે આ બધી સેવામાં, કીર્તનની સેવામાં, દરેક સેવામાં આ ભાવના હોવી છે, ભગવત ભાવના. તો આપણે પ્રભાવ પાડી શકીશું, નહીં તો આપણે કોઈની ઉપર પ્રભાવ નહીં પાડી શકીશું. અને બધા છૂટા થતા, કારણ કે આપણું કેન્દ્ર કૃષ્ણ પ્રસન્નતા નથી. આપણું કેન્દ્ર શું છે? મારી પ્રસન્નતા અથવા લોકોની પ્રસન્નતા. કૃષ્ણમાં આવતા જ નથી વચ્ચે. ખાલી હું કૃષ્ણ નામ બોલું છું, એ કૃષ્ણ નામ નથી બોલાતું, એ ખાલી હવા નીકળે છે. કૃષ્ણ નામના મકારી, કૃષ્ણ એમના નામમાં છે, પણ ક્યારે? જ્યારે શુદ્ધ ભક્તો, અને શુદ્ધ ભક્તો મીન્સ અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ જ્ઞાન કર્માદિવન્નાવૃતમ આનુકૂલ્ય ના અનુકૂલમ ભક્તિરુત્તમા. એ ઉત્તમ ભક્તિ છે કે અનુકૂળ ભાવે ભગવાનની છે. કંસ પણ યાદ કરતો હતો ભગવાનને, પણ કેવી રીતે? એને હું મારી નાખું અથવા એ મને મારી નાખશે, એ ભાવના. એટલું ભય લાગે ને. પણ ભક્તો
ભગવાન કેવી રીતે પ્રસન્ન થાય એ ભાવનાથી આપણે કરવાનું છે. તો આપણે શુદ્ધ ભક્તો બની શકીશું. શુદ્ધ ભક્તો છો જ, પણ આપણે આ 3 ગુણોથી પર થઈ જઈશું. હરે કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જાય. શિલા પ્રભુપાદ કી જાય. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવ્યો નમો નમઃ. શ્રી